আজকের ভিডিওতে আমরা জি প্যাটেলের লেখা অন কিলিং এ ট্রি কবিতাটির কয়েকটি এমসিকিউ এবং এসিকিউ প্রশ্নের উত্তর দেখব। তবে তোমরা কবিতাটি যদি না পড়ে থাকো তাহলে কবিতাটির ভিডিও সবার আগে দেখে নাও। তোমরা আই বাটনে সেই ভিডিওটির লিঙ্ক পেয়ে যাবে। তাছাড়াও আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমরা এই প্রশ্নগুলো ভালো মতো বুঝতে পারো। তাহলে চলো শুরু করা যাক। দ্য রুট নিডস টু বি পুলড আউট অফ দ্য অ্যাঙ্করিং আর্থ। The bark of the tree is described as leprous hide because it is rough and his marks. The miniature boughs, the word boughs means hair, shorts. The miniature boughs, which if unchecked will expand again. The word miniature means very small. To kill a tree is not easy. A tree grows slowly, consuming the earth. Leaves sprout out of the tree's leprous height. According to the poet, a tree grows slowly. Sunlight, air, and water are absorbed by the tree for years. If the miniature boughs are allowed to grow, they will grow to their previous size. According to the poet, the strength of a tree lies in its roots. The strength of a tree is exposed when it is pulled out. The root of a tree is said to be its most sensitive part. According to the poet, the source of the tree is white and wet. The boughs that appear after the hacking and chopping of a tree are very small in size and pulled out, snapped out, or pulled out. The things to be pulled out is or are the root. Then it is done. Here it refers to the killing of a tree. For killing a tree, what is needed much is time. The tree feeds on the earth's crust. The bark of a tree bleeds when it is hacked and chopped. The twigs that appears in the miniature boughs are curled. The curled green twigs appear close to the ground. After hacking and chopping, a tree bleeds in the bark. What lies hidden for years of the trees? White and wet source. The poet has indirectly compared the root of tree with an anchor. In the expression leprous hide, the hide means the bark of the tree. Rising out of it, feeding upon its crust. Here crust refers to top layer of the earth. The tree is killed finally with the destruction of the root. চলো এখন কয়েকটি এসিকিউ এর অ্যান্সার দেখে নিই। হাউ ডাজ আ ট্রি গ্রোজ? একটি গাছ কিভাবে বৃদ্ধি পায়? এ ট্রি গ্রোজ স্লোলি বাই কনজিউমিং দ্য আর্থ। একটি গাছ মাটি থেকে প্রাণের রসদ সংগ্রহ করে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। ফ্রম হোয়ার উড কার্লড গ্রিন টুইগস রাইজ। কোথা থেকে কোঁকড়ানো সবুজ পাতা ডাল গজিয়ে ওঠে? কার্লড গ্রিন টুইগস ফ্রম দ্য স্টিম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড। মাটির কাছাকাছি কাণ্ড থেকে কোঁকড়ানো সবুজ পাতা গজিয়ে ওঠে। হোয়াট ডাজ দ্য ফ্রেজ আর্থ কেভ রেফার টু? মাটির গুহা অভিব্যক্তিটি কোন জিনিসকে উল্লেখ করেছে? দ্য ফ্রেজ আর্থ কেভ রেফার্স টু দ্য hollow opening of cavity which is left on the ground after a tree is uprooted. অর্থাৎ মাটির গুহা বলতে সেই ফাঁকা গর্ত বা জায়গাটিকে বোঝানো হয়েছে যেখানে একটি গাছ উপড়ে ফেলা হয়। হোয়াট স্ক্রচেস অ্যান্ড চোক দ্য ট্রি আফটার ইট ইজ পুলড আউট? গাছকে উপড়ে ফেলার পর কি তাকে ঝলসে শ্বাসরোধ করে দেয়? আফটার দ্য আপরুটিং দ্য রুট of the tree is exposed to air and sun which scorches and chokes it.
গাছের শেকড় ওপড়ানোর পর সেটিকে বাতাস এবং রৌদ্রকিরণে রেখে দেওয়া হয়, যেগুলি এটিকে ঝলসে দেয় এবং শ্বাসরোধ করে। হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু গিভ প্যাটেল ইজ দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ পার্ট অফ দ্য ট্রি? গিভ প্যাটেলের মতে গাছের সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশ কোনটি? অ্যাকর্ডিং টু গিভ প্যাটেল or জিবি প্যাটেল, the most sensitive part of a tree is its root. গিভ প্যাটেলের মতে গাছের সবথেকে সংবেদনশীল অংশ হলো তার শেকড়। Not so much pain will do it. What task does the word it refers to? এত যন্ত্রণাও করতে পারবে না এটি। এটা বলতে কোন কাজের কথা বলা হয়েছে? It refers to the task of killing a tree. এটা বলতে এখানে গাছকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। Where will green twigs rise from? অর্থাৎ গাছের কচি সবুজ ডালগুলি কোথার থেকে জেগে উঠবে? The green twigs will rise from the chopped stem close to the ground. সবুজ ছোট ডালগুলি মাটির কাছাকাছি কেটে ফেলা গাছের কাণ্ড থেকে বা গাছের গুঁড়ি থেকে জেগে উঠবে। And then it is done. What act is referred to here? আর তাতেই সেটা হবে। কোন কাজের কথা এখানে বলা হয়েছে? The act of killing a tree referred to the line. এই লাইনে গাছকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। What is to be done with the root in the poem on killing a tree? On killing a tree কবিতায় শেকড় নিয়ে কি করতে হবে বলা হয়েছে। The root of the tree is to be exposed to the sun and air for scorching, choking, browning and hardening. গাছের শেকড়টি রোদ, হাওয়া উন্মুক্ত করে রাখতে হবে যাতে সেটি ঝলসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বাদামি এবং শক্ত হয়ে যায়। হোয়াট কাইন্ড অফ এ টাস্ক ইজ টু কিল আ ট্রি? গাছকে হত্যা করা কী ধরনের কাজ? টু কিল এ ট্রি ইজ এ টাইম কনজিউমিং অ্যান্ড ডিফিকাল্ট টাস্ক। গাছকে হত্যা করা একটি সময় সাপেক্ষ এবং কঠিন কাজ। হোয়াট টাইপ অফ এ পোয়েম ইজ অন কিলিং এ ট্রি? অন কিলিং এ ট্রি কী ধরনের কবিতা? অন কিলিং এ ট্রি ইজ অ্যান আইরনিক্যাল পোয়েম অন অ্যান এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু। অন কিলিং এ ট্রি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা অথবা ব্যঙ্গমূলক কবিতা। হোয়াট ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য ট্রি অন কিলিং এ ট্রি? অন কিলিং এ ট্রি কবিতায় গাছের শক্তি বলতে কোন জিনিসকে বোঝানো হয়েছে? দ্য রুট অফ আ ট্রি ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ দ্য স্ট্রেংথ অফ আ ট্রি। এখানে গাছের শেকড়কে গাছের শক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হোয়াট ডাজ আ ট্রি কনজিউম ডিউরিং ইটস স্লো গ্রোথ? ধীরে ধীরে বৃদ্ধির সময় গাছ কি ভক্ষণ করে? দ্য ট্রি কনজিউমস নিউট্রিয়েন্টস from the earth's upper layer or crusts during the slow growth. ধীর বৃদ্ধির সময়ে গাছ পৃথিবীর উপরিতল থেকে পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে। How long does a tree consume air, water and sunlight for its slow growth? আস্তে আস্তে বৃদ্ধি হওয়ার জন্য গাছ কতদিন বাতাস, জল আর রৌদ্র কিরণ শোষণ করে? A tree absorbs air, water and sunlight for years during its growth. অর্থাৎ একটি গাছ বৃদ্ধির সময় বহু বছর ধরে বাতাস, জল আর সূর্যকিরণ শোষণ করে। But this alone won't do it. What is meant by it? What cannot be done by this? কিন্তু তাতেও এটি হবে না। এটি বলতে কি বোঝানো হয়েছে আর তার দ্বারাও কি হবে না? It means the killing of a tree which cannot be done by hacking and chopping and causing much pain. এটি বলতে গাছকে হত্যার কথা বলা হয়েছে। গাছকে কুপিয়ে কুচিয়ে প্রচুর যন্ত্রণা দিয়েও এটি করা যাবে না। What natural elements are absorbed by the tree for years? কোন কোন প্রাকৃতিক উপাদান বহু বছর গাছের দ্বারা শোষিত হয়? Air, water and sunlight are the natural elements which are absorbed by a tree for years. অর্থাৎ বাতাস, জল আর রৌদ্রকিরণ হলো সেই প্রাকৃতিক উপাদান যা বহু বছর ধরে গাছের দ্বারা শোষিত হয়।
From where does a tree collects its fruit? গাছ কোথা থেকে খাবার সংগ্রহ করে? The tree collects its food or nutrients from the earth's crust or upper surface. গাছ তার খাদ্য বা পুষ্টির উপাদান পৃথিবীর উপরিতল থেকে সংগ্রহ করে। What does the expression leprous hide refers to? Leprous hide বলতে এখানে কি উল্লেখ করা হয়েছে? The expression leprous hide refers to the rough and marked bark of a tree. Leprous hide বলতে গাছের কর্কশ এবং দাগযুক্ত ছাল বা বাকলের কথা বলা হয়েছে। When will the miniature boughs grow into their former size? কখন ক্ষুদ্রাকৃতি ডালপালা তাদের পূর্বের আকারে ফিরে যায়? কখন ক্ষুদ্রাকৃতির ডালপালা তাদের পূর্বের আকার ফিরে পায়? The miniature boughs will grow into their former size if they are left unchecked or disturbed. ক্ষুদ্র ডালপালাগুলি তাদের পূর্বের আকার ফিরে পাবে যদি সেগুলো নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করা হয়। What causes the bark of a tree to bleed? কি গাছের ছাল থেকে রক্তক্ষরণ ঘটায়? The hacking and chopping causes the bark of a tree to bleed or to ooze sap. কোপানো বা কোচানোর ফলে গাছের বাকল থেকে রক্তক্ষরণ অর্থাৎ রস নিঃসরণ ঘটায়। What is described as white and wet by the poet in On Killing a Tree? On Killing a Tree কবিতায় সাদা এবং ভিজে হিসাবে কি বর্ণনা করা হয়েছে বা কিসের বর্ণনা করা হয়েছে? The root of a tree which lies hidden inside the earth for years is described as white and wet. গাছের শেকড় যা বহু বছর মাটির অভ্যন্তরে গুপ্ত থাকে বা লুকিয়ে থাকে তাকে সাদা এবং ভিজে বর্ণনা করা হয়েছে। How is the root of tree is to be pulled out from the earth's cave? কিভাবে গাছের শিকড়কে মাটির গুহা থেকে ওপরানো হয়? The root of a tree is pulled out from the earth's cave after tying it with a rope. গাছটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মৃত্তিকার গুহা থেকে গাছটির শেকড়কে উপড়ে ফেলা হয়। When does the strength of a tree get exposed? কখন গাছের শক্তি উন্মোচিত হয়? The strength of a tree gets exposed when it is uprooted. যখন গাছের শেকড় ওপরানো হয় তখন গাছের শক্তি উন্মোচিত হয়। What is anchored inside the earth by the tree? কি গাছের দ্বারা নোঙরের মতো মাটির মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হয়? The root is anchored inside earth by the tree. গাছের শেকড় নোঙরের মতো মাটির মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হয়। What comparison is hinted at the expression anchoring earth? নোঙর নামানো এই অভিব্যক্তিটি কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? The comparison hinted at is about a boat or a ship anchoring on the sea or the river bed. এই তুলনায় সমুদ্র বা নদীর ধারে নৌকা বা জাহাজ নোঙর ফেলার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। How is the strength of a tree exposed? কিভাবে গাছের শক্তিকে উন্মোচিত করা হয়? The strength of a tree, namely the root, is exposed by pulling it out from the earth's cave. অর্থাৎ গাছের শক্তি অর্থাৎ শেকড় মাটির গুহা থেকে উপড়ে নিয়ে সেটাকে উন্মোচিত করা হয়। Why is the bark of a tree described as leprous hide? কেন গাছের বাকলকে কুষ্ঠরোগীর চামড়া বলে বর্ণনা করা হয়েছে? The bark of a tree is described as leprous hide because it is marked and rough like a leprous skin. গাছের বাকলকে কুষ্ঠরোগীর চামড়া বলা হয়েছে কারণ গাছের চামড়া দেখতে কুষ্ঠরোগীর চামড়ার মতো কর্কশ এবং দাগযুক্ত। With what is the tree bound for its uprooting? ওপরানোর জন্য গাছটিকে কি দিয়ে বাঁধা হবে? A tree is tied with a rope for being pulled out and uprooted. টেনে তোলার জন্য বা উপড়ানোর জন্য গাছটিকে
দড়ি দিয়ে বাঁধা হবে। রাইজিং আউট ইট, হোয়াট ডাজ ইট রেফার্স হেয়ার? উঠেছে এখান থেকেই এটি, উঠেছে এখান থেকেই এটি, এটি বলতে এখানে কোন জিনিসকে বোঝানো হয়েছে? হেয়ার ইট স্ট্যান্ডস ফর দ্য ট্রি হুইচ রাইজেস আউট অফ দ্য আর্থস ক্রাস্ট। এটি বলতে এখানে গাছকে বোঝানো হয়েছে যা পৃথিবীর উপরিতল থেকে জেগে উঠেছে। হাউ লং ডাজ দ্য রুট অফ এ ট্রি লাই হিডেন? গাছের শিকড় কতদিন লুকোনো থাকে? দ্য রুট অফ এ ট্রি লাইজ হিডেন ফর ইয়ার্স বিফোর ইট ইজ পুলড আউট বাই ম্যান। গাছের শিকড় মানুষের দ্বারা উপড়ানোর আগ পর্যন্ত বহু বছর ধরে সেটি মাটির ভেতরেই লুকোনো থাকে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ইন অ্যাপিয়ারেন্স বিটুইন দ্য বার্ক অ্যান্ড দ্য রুট অফ এ ট্রি? গাছের বাকল এবং শেকড়ের চেহারার পার্থক্য কি? দ্য বার্ক ইজ টাফ অ্যান্ড মার্কড লাইক এ লেপ্রাস স্কিন, while the root is white and wet, and it is the most sensitive part of a tree. ছালটি, গাছের ছাল কুষ্ঠরোগীর চামড়ার মতো কর্কশ এবং দাগযুক্ত, আর শেকড়টি সবথেকে সংবেদনশীল জায়গা এবং সেটির রং সাদা এবং ভিজে। তো এই ছিল আমাদের অন কিলিং এ ট্রি কবিতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ এবং এসিকিউ এর উত্তর, যেগুলো তোমরা ভালো মতো শুনে থাকলেও পরীক্ষায় ভালো মতো অ্যান্সার করতে পারবে। আর ভিডিওটা ইনফরমেটিভ মনে হলে ভিডিওতে লাইক করে দেবে, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে।